जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों, 12th क्लास दी इंग्लिश दी बुक A Rainbow of English उसदा सैक्शन है लैसन नंबर 9 इन सैलीब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। इसदे क्वेश्चन आंसर्स दा पार्ट 2 जिहड़ा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ਉਹਦੇ पहले 4 क्वेश्चन करन जा रहे हैं पार्ट 1 टू पार्ट 4। सो तुसी नोटबुक ते पेन ले लो, आंसर्स नूं नोट डाउन कर लो, एक्सप्लेनेशन नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनो ते बाद चों इन्हां आंसर्स नूं बिना देखे अपने आप लिखण दा अभ्यास जरूर करो। इसी चैनल के उत्ते 11th 12th इंग्लिश ग्रामर की एक होर प्लेलिस्ट है, वो ग्रामर और कंपोजिशन के एक्सरसाइज हल करके पाई जा रही हैं। सो तुसी वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। सो शुरू करिए। सो पार्ट 2 है कहते आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स ईच। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लेसन डॉक्टर बर्नार्ड लर्नड फ्रॉम द टू ब्रेव यंगस्टर्स। दो बहादुर जड़े मुंडे सीगे उन्होंने कोलों डॉक्टर बर्नार्ड ने केड़ा सबक सीखिया। ठीक है, और देखिए आंसर। सो आंसर है फ्रॉम द टू ब्रेव यंगस्टर्स, अर्थात दो बहादुर जड़े वो मुंडे सीगे, डॉक्टर बर्नार्ड लर्न अ लैसन इन गेटिंग ऑन विद द बिजनेस ऑफ लिविंग। उन्हें यह सबक सीखिया कि जिंदगी जीवन दे विच अगां तो अगां वधदे रहना चाहिए, ढेरी ढा के नहीं बह जाना चाहिए। जिंदगी विच कदी औखा वेला आ जाए तो यह नहीं कि ढेरी ढा के बह जाओ तो कहो जी दुनिया खत्म हो गई, मेरा तो कुछ नहीं बचिया। गैटिंग ऑन, गैट ऑन भी अगे वधदे रहना चाहिए। जिंदगी जीवन दे विच इसी गल विच है कि मनुख अगे वधदा रहे। यह गल डॉक्टर ने वो दो नौजवान जिहड़े छोटे मुंडे से उन्होंने को सीखी। सो अगे तो व्याख्या करते हैं। ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें यह गल महसूस की थी डॉक्टर ने, दैट द बिजनेस ऑफ लिविंग इज नॉट जस्ट समथिंग फॉर प्लेजर, एम्यूजमेंट और रिक्रिएशन। डॉक्टर बर्नार्ड ने यह गल समझी कि जो जिंदगी जीवन का मकसद है या जिंदगी जीनी है वो सिर्फ इंद्रियां के स्वाद लिए नहीं भी ए खा लिया, ए हंडा लिया। प्लेजर मैंने होंगे स्वाद रस, अखा ना भी ए तमाशा देख लिया, ए खाड़ा देख लिया, ए फिल्म देख ली। एम्यूजमेंट मनोरंजन, हासा ठट्ठा, रिक्रिएशन वही भी मनोरंजन वाला, यही जिंदगी नहीं है। इट इज़ अ जॉय इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात ए दुनिया विच असल विच आनंद की होंदा है, खुशी, सदीवी खुशी की ये जॉय है, वो है जिंदगी जीनी। जीनी सिर्फ यह नहीं भी खा लिया पी लिया तो मौज मस्ती कर ली, यह जिंदगी नहीं हैगी। द बिजनेस ऑफ लिविंग लाइज इन द सैलीब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, अर्थात जिंदगी जीवन का जोड़ा है मकसद है, जिंदगी जीवन की जी ड्यूटी है, बिजनेस है जोड़ा मिलया है, यही है कि सैलीब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, कि असी साह चलते पे ने, इसी गल की खुशी मनाई जाए। अर्थात श्वास चल रहे हैं, परमात्मा ने श्वास दिते ने, शुकराने दे विच इसी गल की खुशी मनाई जानी चाहिए कि असी जिउंदे हाँ। यही अपने आप में बड़ा वड्डा एक प्राप्ति है। वन यंगस्टर वाज ब्लाइंड, हुण डॉक्टर तो बिल्कुल ठीक ठाक सी, पढ़िया लिखा भी सी, बड़ा कामयाब डॉक्टर सी, उहदे हथ पैर अख नक सारे कायम सीगे। ते उहने जिहड़े दो यंगस्टर नूं देख के यह गल समझी। उन्हां दी गल्लां किहड़ियां सीगियां, कहंदे वन यंगस्टर वाज ब्लाइंड, बड़ा एक मुंडा सी वो अन्ना सीगा, एंड द सैकेंड वाज विदाउट एन आर्म, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਟੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਫਾਰਮਡ ਅ ਟੀਮ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਐਂਡ ਹਾਈਜੈਕਡ ਐਨ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਰੋਲੀ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਰਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਕੇਤਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। सो दो मुंडिया ने की किया, एक जी बांह नहीं सी, एक अन्ना सीगा, उन्होंने वो अनअटेंडेड मतलब कि जी एक पासे छड्डी हुई सी, जिहदे नाल नर्स नहीं सीगी, उन्होंने वो ट्रॉली हाईजैक कर ली। एज दे ड्रोव इट, ते उन्होंने फिर ड्राइव किया, दौड़ाया उन्होंने। इट प्रूव टू बी अ शो ऑफ ग्रेट इंटरटेनमेंट, ते कहंदे है जिहड़ा उन्होंने यह काम किया टीम बना के, कहंदे वो एक बड़ा मनोरंजन का एक बड़ा शो बन गया, बड़ा तगड़ा, ग्रेट इंटरटेनमेंट। एंड देयर वर शाउट्स एंड लाफ्टर, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਨ ਮਾਈਜ਼ਰੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸਟੋਨਿਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ सब ठीक ठाक हैगा, मैं एवं रो रो करता रहना। सो यह सबक जिहड़ा सीगा जिंदगी जीवन का, भी जो बचिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਬਕ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਲੇ ਯੰਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। Question number 2. In the hospital, Dr. Bernard experienced not only agony and fear but also anger. How? ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਗੋਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ, ਐਗੋਨੀ ਐਂਡ ਫੀਅਰ ਨਾਲ ਡਰ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਮੈਟ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਈਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰੀਟ। ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਵੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਲੈਸਲੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਈਡ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਈ ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਟੂ ਸਫਰ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ, ਵੇਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈ ਹੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਟੂ ਸਫਰ, ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਈ, ਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੇਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਹੈਡ 11 ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਿਬਸ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ 11 ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਨੇ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਲੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੇਫੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ, ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਫੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਗ, ਪਰਫੋਰੇਟਿਡ ਲੰਗ ਮਨੇ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਅ ਬੈਡਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ। ਬੈਡਲੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਮਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੱਡੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੀ ਆਸਕਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਪੁੱਛੇ, ਵਾਈ ਇਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ, ਆਖਿਰਕਾਰ, ਹੀ ਹੈਡ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਔਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਨੀਡਡ ਟੂ ਕੇਅਰ ਫॉर देयर ਬੇਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ, ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲਾਚਾਰੀ, ਮਜਬੂਰੀ, ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ not only agony and fear but also anger। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀੜਾ ਔਰ ਡਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਡਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਰਾਈਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਫਰਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡਸ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਫਰਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡਸ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਅਬਾਊਟ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਫਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। It became his first introduction to the suffering of children। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, one day his father showed him a half eaten mouldy biscuit। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ, ਹਾਫ ਈਟਨ ਅੱਧਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਡੀ ਮੈਨੇ ਜਿਹਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਸਕੁਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ।
ਹਾਫ ਈਟਨ ਮੋਲਡੀ ਬਿਸਕਿਟ ਵਿਦ 2 ਟਾਈਨੀ ਟੁੱਥ ਮਾਰਕਸ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਇਨ ਇਟ, ਉਸ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਬਿਸਕਿਟ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਡ ਈਟਨ ਬਿਫੋਰ ਹਿਸ ਡੈਥ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਫ ਈਟਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਟੋਲਡ ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਐਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, 20-25-30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਜ਼ ਅਨਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੈਸਟ, ਸਰਜਰੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ। ਆਈ ਓਪਨਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ ਫॉर ਮੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਟਸ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ, ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਓਪਨਰ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ ਫॉर ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਐਟ ਕੇਪ ਟਾਊਨਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਸੋ ਆਈ ਓਪਨਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਓਪਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਓਪਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਫੈਕਟ ਮੈਨੇ ਤੱਥ, that he was missing something fundamental in all his thinking about suffering was an eye opener for Dr. Bernard। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਟ ਬਾਰੇ, ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ ਫॉर ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਮ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੰਫਰਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਦਿਲਾਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਕੇਪ ਟਾਊਨਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਚਿਲਡਰਨਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜੋ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗਾ, ਹੀ saw that 2 youngsters had hijacked an unattended breakfast trolley। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਟਰਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਤੇ। ਵਨ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਵਾਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨ ਆਰਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਦੇ ਫਾਰਮਡ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਟੀਮ ਆਫ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਐਂਡ ਅ ਮਕੈਨਿਕ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੀ ਬਲਾਈਂਡ ਰੈਨ ਵਿਦ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡ ਰੈਨ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰਾਲੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਿਆ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਸੈਟ ਔਨ ਦੀ ਲੋਅਰ ਡੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਲੋਅਰ ਡੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਟੁਕ ਸਪੋਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਵਿਦ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ 4 ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸਟੀਅਰਡ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫੁੱਟ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਘਸਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਅੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੌੜਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ।
the ease with which they selected and managed their roles। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਮੇਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੌਂ ਰੌਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੌੜਾਈ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਬਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਨ ਆਲ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਫਰਿੰਗ। ਵੀ ਕਸ਼ਟ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਂ ਰੌਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।